Hello student, today we see the application of stack. There are four types of application. First is reverse string, second is expression evaluation, third expression conversion, and last one is recursion. Now we see today expression conversion. Expression conversion means what? You have to convert your given expression in the specific format. If your expression is in infix format and you want to convert that expression into postfix, for that your output will be like before first operand is placed and then after your operator is placed, means here your expression will be converted successfully. For the expression conversion, two things are required. First, we check the operator priority. Which operator having the highest priority, that will be pop first and set as a output string. Next thing is that when your operand is come, that will be placed directly into the output string. आता एक्सप्रेशन कन्वर्ट करायचं आपल्याला इथे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फॉर्ममध्ये. पोस्टफिक्समध्ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट करताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पहिले तर तुमचे जे ऑपरंड आहेत ते आले सिम्बॉल रीड करताना एक्सप्रेशनमधून, तर ते डिरेक्टली आउटपुट स्ट्रिंगमध्ये प्लेस करायचे. सेकंड थिंग, जर तुमचे ऑपरेटर आले तर ते प्लेस करायचे तुम्हाला स्टॅकमध्ये. आणि ते पॉप केव्हा करायचे, एक जे आहे डिपेंड्स ऑन देअर प्रायोरिटी, आणि जर प्रायोरिटी इक्वल असेल तर डिपेंड्स व्हेन दे कम, दॅट विल बी पॉप फर्स्ट. ओके, नाउ वी सी द एक्झाम्पलवरून तुम्हाला बेटर अंडरस्टँड होईल. हिअर इन स्टेप फर्स्ट वी रीड एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. फर्स्ट symbol is 1, that is operand, that will be directly placed into the output string. Next is minus, that is operator placed into the stack. Again next symbol is operand 2, that is placed into the output string. Next raised to power, that is placed into the stack. Next symbol is 3, that is in output string. Again raised to power, that is placed into the stack. Next is 3, that is again in output string. Next is minus. Whenever and minus is come, before the minus placed into the stack, check the priority value of the previous operator that is already stored into the stack. आता न्यू करंट पॉइंटर पोझिशन कोणता आहे, ऑपरेटर आहे, दॅट इज मायनस. बट त्याच्या आधीचे जे स्टॅकमध्ये इलेमेंट आहे त्यांची प्रेसिडन्स व्हॅल्यू ही काय आहे, मोर आहे दॅन धिस ऑपरेटर. सो वी फर्स्ट पॉप दॅट इलेमेंट फ्रॉम द स्टॅक अँड देन इन्सर्ट करंट पोझिशन ऑपरेटर इन टू द स्टॅक. आता पहिलेचे जे ऑपरेटर आहे ते सर्व पॉप करा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, आणि नंतर जो करंट एलिमेंट आहे तो प्लेस करा ऑन टू द स्टॅक. सो इन स्टेप नंबर 8 वी हॅव टू पॉप ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द स्टॅक अँड पुश न्यू करंट एलिमेंट ऑपरेटर मायनस इज इन टू द स्टॅक. नाउ नेक्स्ट स्टेप अगेन रीड्स remaining expression. Now symbol is open parenthesis pushed into the stack, then 4, that is operand, that is placed into the output string, then plus operator push into the stack. Next symbol is 5, that is operand placed into output string. Next symbol is multiplication, that is operator that is placed into the stack according to your rule. Next symbol is 6, means operand that is placed into the output string. Now next symbol read, that is close parenthesis. Now see here, whenever an open and close parenthesis comes together into the stack, both are cancel, and in between them how many operator is placed, that will be popped from the stack.
म्हणजे काय की जेव्हा ओपन आणि क्लोज पॅरेंथेसिस दोघं एकसाथ स्टॅकमध्ये येतात तर त्यांच्यामध्ये जितके ऑपरेटर प्लेस्ड होते ते पॉप होतील स्टॅकमधून अकॉर्डिंग टू देअर प्रेसिडन्स रूल. आता प्रेसिडन्स रूलनुसार स्टारला हायेस्ट प्रेसिडन्स आहे आणि ऑब्वियसली तो टॉप ऑफ द स्टॅक आहे म्हणून पहिले स्टार रिमूव्ह केला, देन प्लस ऑपरेटर रिमूव्ह केला. जोपर्यंत त्यांना ओपन आणि क्लोज ओपन पॅरेंथेसिस मिळत नाही तोपर्यंत जितके ऑपरेटर असतील तितके काय केले, पॉप केले. आता स्टॅकमध्ये फक्त राहिला आहे मायनस ऑपरेटर. नाऊ अगेन रीड रिमेनिंग एक्सप्रेशन. Now pointing to the star, that is operator, that is again operator, that's why it is pushed into the stack. Next symbol is 7, that is output string, that is placed in output string because it is operand. Now it is end of string. Whenever an string is ended, remove all the element from the stack again according to precedence value. आता टॉप पोझिशनला स्टार आहे, स्टार हॅविंग हायेस्ट प्रेसिडन्स दॅन मायनस ऑपरेटर, दॅट्स वाय स्टार इज पॉप फर्स्ट अँड देन मायनस. आता इथे स्ट्रिंग एंड झाली आहे आणि इथे आउटपुटला आपली जी स्ट्रिंग आली आहे तिथे चेक करा. इन द आउटपुट स्ट्रिंग ऑल द ऑपरेंड first and then operator, means same in postfix expression operand is first and operator is after the operand. That's why it is the correct postfix conversion from infix expression. Got it? समजलंय? जेव्हा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करतो तेव्हा काही रूल्स फॉलो करायचे आहे. फर्स्ट आपण काय करतो, स्कॅन करतो इनफिक्स एक्सप्रेशनला फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. जर स्कॅन सिम्बॉल हा तुमचा लेफ्ट पॅरेंथेसिस असेल तर तो पुश करायचा स्टॅकमध्ये. जर स्कॅन सिम्बॉल तुमचा ऑपरेंड असेल तर तो डिरेक्टली प्लेस करायचा आहे आउटपुट स्ट्रिंगमध्ये, ना की तो स्टॅकमध्ये प्लेस करायचा आहे. इफ द स्कॅन सिम्बॉल इज राईट पॅरेंथेसिस, जर स्कॅन सिम्बॉल राईट पॅरेंथेसिस असेल तर तो प्लेस करायचा आहे स्टॅकमध्ये. बट जेव्हा तो प्लेस होतो स्टॅकमध्ये तर ओपन आणि क्लोज बोथ पॅरेंथेसिस सोबत आल्यानंतरून पॉप करायचे एलिमेंट विच आर प्लेस्ड इन बिटवीन ओपन अँड क्लोज पॅरेंथेसिस. जे काय करायचं आहे, ओपन आणि क्लोज पॅरेंथेसिसच्या मध्ये असलेले जितके काही एलिमेंट्स आहेत, जितके काही ऑपरेटर आहेत ते पॉप करायचे ज्यावेळेस आपण राईट पॅरेंथेसिस स्कॅन करतो त्यावेळेस. आणि ते कुठपर्यंत रिमूव्ह करत जायचं आहे जोपर्यंत राईट पॅरेंथेसिसला लेफ्ट पॅरेंथेसिस मॅच होत नाही तोपर्यंत. नेक्स्ट स्टेपला काय करतो आपण, जर स्कॅन सिम्बॉल तुमचा ऑपरेटर असेल तर ज्यावेळेस ऑपरेटर येतो त्यावेळेस जर तो हायेस्ट ऑपरेटर प्रायोरिटी असेल तर रिमूव्ह करायचे ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द स्टॅक, बट ते प्लेस आणि प्लेस करायचे आउटपुट स्ट्रिंगला. बट प्लेस करताना चेक करायचं आहे की टॉप ऑफ द स्टॅकला जो ऑपरेटर आहे त्याची प्रिसिडन्स व्हॅल्यू हायेस्ट आहे का स्कॅन केलेल्या व्हॅल्यूपेक्षा. जर स्कॅन केलेल्या व्हॅल्यूपेक्षा हायेस्ट असेल तर त्याच वेळेस ते काय करायचे, पॉप करायचे फ्रॉम द स्टॅक. ह्या स्टेप्सने तुम्ही कन्वर्ट करू शकता इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. ऑलरेडी आपण एक्झाम्पल बघितले हाऊ इट इज कन्वर्टेड. ओके.